जय जगन्नाथ इना अनफिल्टर्ड आउ एक नूतन अध्याय को आपण मानक स्वागत। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चैत्र मासर पवित्र बासंतिक दुर्गाष्टव समय आमे आसी पहुंचीचु प्राचीन शक्तिशाली माँ तारातारिणी पीठरे। माँ मंदिर किभली भक्त मानकर एक आस्थार स्थली पलटिची एवं माँ पूजार रीतिनीति माँ मंदिर ऐतिह्य विषय आज आम कि जाना। तांको मंदिर प्रधान पूजक श्रीजुक्त बापूजी राणा ठार आपण को आम इना अनफिल्टर्ड को स्वागत। नमस्कार, केमती अछंती? बहुत भलो। जासोयम सुकृतिनां भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृतधया हृदय बुद्धि जो शक्ति उपासना करती जो शक्ति को आराधना करती तमाश्रितानं नवीपन्नराण से भगवती को जो आश्रय करती ताकू केवे भी दुख कष्ट एवं क्लेश आसी न थाए। से भगवती को आम शरणापन्न अच्छु एवं आगंतुक शरीर विसर्जन पर्यंत से भगवती को शरणापन्न ही रही। माँ तारातारिणी पीठ बहु प्राचीन पीठ, बहुत शक्तिशाली पीठ। केते वर्ष हेलानी आपण एठी पूजा करि आछन? निश्चित भाव में आमर वंशधर मान सेवा करी प्राचीन सत्यजुगर प्रारंभ जो सत्यजुग प्रारंभ माँ देवी आस्थान आसते कलिजुग मान प्रतिष्ठा आरंभ होता से समय कलिजुग प्रारंभ ही आम वंश परंपरा भगवती शरणापन्न ही माँ सेवा कर आसपरिखे मत भी से सुजोग मिले से भगवती आदिशक्ति सेवा करने निश्चित भाव गौरवमय अनुभव कर। आपण एते वर्ष हेलानी पूजा करि आसुछंती, मंदिरर ऐतिह्य विषय किछि कहिबे? निश्चित भाव में भगवती जेतेबेले सत्यजुगर प्रारंभ दक्ष प्रजापति नामक जड़े राजा तांकर अनेस्पद कन्या एवं माँ पार्वती मध्य सती से भितर अनेस्पद कन्या मध्य थिले। जेतेबेले से विशाल यज्ञ आयोजन करथिले समस्त देवता माने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दशदिगपाल इंद्र वरुण कुबेर समस्त देवता माने से यज्ञस्थल को निमंत्रण करा देथिला। भगवान शिव माँ पार्वती को निमंत्रण करागलानी। जेतेबेले माँ पार्वती सती जानी पारे जे पिताजी एते बड़ यज्ञ आयोजन करुछंती मते मो स्वामी की एते बड़ विशाल यज्ञ निमंत्रण करा जाय नाही। निश्चित भाव में दुख हो जेहेतु एते बड़ यज्ञ करुछंती मो स्वामी की मते डाकी ना भगवान शिव को श्री निमंत्रण हेनी। जेतेबेले माँ सती स्वामी भगवान शिव कथा न मानिक से यज्ञस्थल में प्रवेश होती एवं पिता को पचारि पिता एते बड़ यज्ञ आयोजन कर भगवान शिव को मत कहीं डाकिले। तत्पश्चात दक्ष प्रजापति गोटे क्रोधित अवस्था एवं शिव को गोटे छोट अक्षर देखी सी भगवान शिव को अपमान करते बहुत प्रकार अपमान करते जहाँफल माँ पार्वती सती भगवान शिवंकर अपमान न सही पारि निज शरीर को प्राण को आहुति देते जहाँफल कि भगवान शिव क्रोधित अवस्था से दग्ध हुआ शरीर को धरी ब्रह्मांड तांडव लीला आरंभ करते समस्त देवता माने भयभीत होते समस्त समग्र ब्रह्मांड अस्तित्व रही ए प्रभु समस्ते भगवान विष्णु को शरणापन्न होते प्रभु शिव को शांत करा जाओ नचेत ब्रह्मांड अस्तित्व किसी रही। तत्पश्चात भगवान विष्णु चक्र द्वारा सुदर्शन चक्र द्वारा से दग्ध हुआ शरीर को खंड विखंडित करा जहाँफल कि विमला पाद खंडंच स्तन खंडंच तारा तारिणी कामाक्षा योनि खंडंच मुखखंडंच कालिका एभली भाव चारि गोटी आदिशक्ति पीठ 51 शक्ति रूप में सत्यजुग प्रारंभ ही माँ जीवित होती जेतेबेले कलिजुग प्रारंभ है भगवती नाम प्रचार प्रसारित होता। कह जाए माँ तारातारिणी पीठ एक शक्तिपीठ। टोटल कितनी शक्तिपीठ होची? भारत वर्ष में 4 गोटी आदिशक्ति पीठ बा तंत्र पीठ एवं 51 शक्तिपीठ अवस्थापित अच्छा। तन्मध्य माँ होती 2टा शक्तिर रत्नगिरी पहाड़ रे तारा और तारिणी नाम ख्यात अर्जन कर 2टा शक्ति अच्छा। आम या बहुत शक्तिशाली पीठ आम विवेचना कर जो कहले माँ तारा और तारिणी, माँ तारा और तारिणी कौन अलग अलग? ना नत्वां श्री तारिणी तारा देवी ब्रह्म स्वरूपिणी से तारा तारिणी हो पारती किंतु गोटे ब्रह्म गोटे शब्द गोटे सबु किसी गोटे जे एकाठी मिसी खाइबे एकाठी स्नान करेंगे एकाठी सबकि माँ तारा और तारिणी 2 भौणी नाम समग्र ब्रह्मांड जानी किंतु से
ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମ। କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି କି ତାଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ତାରା ଆଉ ତାରିଣୀ ନାମର ଯେତେବେଳେ ଭଗବତୀ କଳିଯୁଗ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସାଧକ ମାନେ ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇ ଭଗବତୀଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶଙ୍କରତାରିଣୀ ରୂପରେ ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାରାତାରିଣୀ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶଙ୍କରତାରିଣୀ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ଆଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି, ସେ ଖୋଦିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣ କଳିଯୁଗରେ ହିଁ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆପଣ ନାମ ପ୍ରସାରିତ ହବ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ସେ ଦିନରୁ ଭଗବତୀ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। କଳିଯୁଗରେ ହିଁ ମାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇଠି ଶବ୍ଦମ ବେଶୀରେ ଏପରି ଏବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖାର ତଳେ ଥିଲେ। ମହାମାରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବହୁତ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାପିତ ଏଇଠି ହେଇଥିଲା, ସମଗ୍ର ରୋଗାନ ଶେଷାନଂ ଅପହଞ୍ଚ ତୁଷ୍ଟା ରୁଷ୍ଟା ତୁ କାମନ୍ ସକଲାନଭୀଷ୍ଟାନ୍ ତମାଶ୍ରିତାନଂ ନବିପନ୍ନ ରାଣା ତମାଶ୍ରିତଂ ହଶ୍ରିତଂ ପ୍ରୟନ୍ତି। ସେ ଭଗବତୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିଲା, ଏ ସମଗ୍ର ସମାଜ, ଏ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଇଥିଲା। ସେ ହଉଛି ମାଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ତାରା ଆଉ ତାରିଣୀ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ତାରା ଆଉ ତାରିଣୀ, ତାରା ଆମେ ଯଦି ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ନାମ ଦେଖିବା, ଯଦି ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ। ବୌଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନେ ମା ତାରାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଆମେ ଯିବା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବହୁତ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ ତାରାଙ୍କୁ। ଏବଂ ତାରିଣୀ ସେ ଦୁଃଖ ହାରିଣୀ, ସେ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ହିଁ ହରଣ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାରା ଆଉ ତାରିଣୀ ସିଏ ଆମେ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ତାରା ଦାନି କଣ ଦି ଭଉଣୀ, ଗୋଟେ ଲୋକଲୋଚନ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମ। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବେ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ନୀତି ସରିଯାଏ, ସେ ଦି ଭଉଣୀ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରି ପଡନ୍ତି। କେବେ ଆପଣ ଆଭାସ ପାଇଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେ ଯୋଉ ଋଣ ଝୁଣ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଧୂପର ଯୋଉ ବାସ୍ନା ସମଗ୍ର ମନ୍ଦିର ବେଢା ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପୁରା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଇଥାଏ। ଏବେ ବି ହୁଏ। ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ନିଜେ ଗୋଟେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏବଂ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ଯୋଉ ଅଛି ଏଇଠି, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମହାପୁଣ୍ୟମ ଗଙ୍ଗାୟଂ ତୀର୍ଥରୂପିଣୀ ସ୍ନାନ କରୋମି ତୋୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ପ୍ରୟଚ୍ଛମେ। ଏ ଭଗବତୀ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ହଜାର ଗଙ୍ଗାରୁ ହଜାରେ ବର୍ଷରେ ବଡ। ହେଲେ ଭଗବତୀ ଏଇଠି କଣ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବି ତୁଠ ଅଛି, ସେ ତୁଠରେ ସେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଉପାଙ୍ଗ ଦେବୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏଇଠି, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ସେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି, ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ସେ ସବୁ ରୀତିନୀତି କରାଯାଏ। ଏବଂ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀରୁ ପାଣି ଗଲେ ହିଁ ମାଙ୍କର ସ୍ନାନ ହବ। ବହୁତ ଦର୍ଶକ ଆମର ଏଟା ଜାଣିନଥିବେ, ବଢିଆ କଥାଟେ ଆଜି କହିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀରୁ ପାଣି ଗଲେ ତାର ଯୋଉ ଗଣ୍ଡ ଅଛି, ସେ ଗଣ୍ଡରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଣି ଯିବ, ମାଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ସକାଳ ସ୍ନାନ ହବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ନାନ ବି ହବ। ଏଠି କୁହାଯାଏ ଯେ ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠ ହଉଛି ତନ୍ତ୍ରପୀଠ। ସେ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ହଁ, ସର୍ବସ୍ୱରୂପେ ସର୍ବେଶେ ସର୍ବଶକ୍ତି ସମନ୍ୱିତେ ଭୟଭ୍ୟସ୍ତ୍ରାହୀନୋ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗେ ଦେବୀ ନମସ୍ତୁତେ। ये तंत्रपीठर आराधना, ये हूँ मातृपीठर आराधना। ये समग्र भारत वर्षରେ ଆପଣ ଯାହା ଭାବିବେ, ତାରା ଆଉ ତାରିଣୀ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ତନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ସାଧନା କରି ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି, ଠିକ ଅଛି, ମା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ସାତ୍ଵିକ ମନୋଭାବରେ ମୁଁ ଆରାଧନା କରିବି, ସିଏ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆପଣ କହିବେ ଯେ ମୋ ମାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ, ଇଏ ହଉଛି ମୋ ମା, ସମଗ୍ର ଦାୟିତ୍ଵ ହଉଛି ତାର, ମୁଁ ସେ ମୋ ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଏ, ମୋ ମା ବି ସେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆପଣ ମନୋଭାବ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ପାଇବେ, ସେ ପ୍ରକାର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଭାବରେ, ଦୈନନ୍ଦିନ ପୂଜାରେ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କଣ ସବୁ କରାଯାଏ? ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର 4:30ରେ ଦ୍ୱାର ପିଠା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରଥମେ ମୁଖ ଧୌତ ହୋଇଥାଏ ମାଙ୍କର। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହେଲା ପରେ ପୁଣି ମାଙ୍କର ଅବକାଶ ବେଶ ହେଲା ପରେ ଭଗବନ୍ତଙ୍କୁ ପଞ୍ଚସୂକ୍ତ ଅଭିଷେକ କରାହବ। ଓମ୍ ହିରଣ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣାମ ହରିଣୀ सुवर्ण रजत सदाम चंद्राम हिरण्मयी लक्ष्मी रजातो वेदो ममावह तंगावहो जातो वेदो लक्ष्मी मन बगामिनी
ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତ। यस्या हिरण्य वंदे अंगामस्व पुरुषानम श्री सूक्त देवी सूक्त रात्रि सूक्त पांचटा सूक्त अभिषेक होला ପରେ ଭଗବତୀ ପୁରା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ପୁଣି ତାକୁ ପୁଣି ସିଙ୍ଗାର କରାଯାଇଥାଏ ସେ ସିଙ୍ଗାର କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ନଟକଟି ହଉଥାଏ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ସିଙ୍ଗାର ଯୋଉଟା ସେ ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଙ୍ଗାର ସାମଗ୍ରୀ ଥାଏ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ସିଏ ସେଇଟା ହିଁ ଦାନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରି ସିଏ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଚ୍ଛା ସେ କହେ ଆଜି ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ମଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଲଗେଇବି ଆମ ଅଳଙ୍କାର ଲଗେଇବି ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ ଛୋଟ ଝିଅଟେ ଯେମିତି ହଁ ସିଏ ବହୁତ ସେ ଅଲି ଅଳି ଅଲି ଅଝଟ ହେଇକି କୁହେ ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ ପିନ୍ଧିବି ଏଇଟା ସେଇଭଳି ହଁ ପୁରା। ସିଏ ଏତେ ଗତ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ସିଙ୍ଗାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ମୋର ସହଯୋଗୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ପୁରା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲୁ ସେ ସିଙ୍ଗାର ହଉନାହାନ୍ତି କେମିତି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ସେତେବେଳେ କଣ ସମସ୍ତେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲୁ ମା ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସିଙ୍ଗାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚାହାନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ନିଜେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ ସିଙ୍ଗାର ହେଇଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ଯୋଉ କହିଲେ ସିଙ୍ଗାର ହଉନାହାନ୍ତି ତାମାନେ କଣ ଆପଣ ଯାହା ଲଗଉଥିବେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ବାହାର ହୋଇଯାଉଛି ବାହାରି ଯିବ। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ସିଏ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସିଏ ଯୋଉ ଆଜି କହିବ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇବେ ସିଏ ଲଗେଇବେ ଆପଣ ସେ ଚନ୍ଦନ ମାରା ହେଇଯିବ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦନ ଧରି ଯିବୁ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଭିତରେ କିଛି ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ହଉଥିବା ଭାବରେ ରଖା ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଚନ୍ଦନ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଅର୍ପଣ କରିବେ ଚନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କାର ହେଲା ପରେ ସେ ତା ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ପଡିଯାଇଥିବ ସେଇଟା ମାରା ହେଇଗଲା ସିଏ ଆଚ୍ଛା ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେ ଚନ୍ଦନ ହିଁ ଘୋରା ହବ ସେ ଚନ୍ଦନ ବି ମାରା ହେଇଯିବ ନାହିଁ ଅଲଗା ଅନ୍ୟ କଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମାଙ୍କର ଇଏ ତ ବହୁତ ମାନେ ଅଲୌକିକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହଁ ଆପଣ ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କହୁଛନ୍ତି। ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ପୁରୁଣା କାଳର ମନ୍ଦିର କେମିତି ଥିଲା ଆଉ ଏବେର ମନ୍ଦିର କେମିତି ଅଛି? ପୁରୁଣା କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କଳିଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଏବଂ ଆମର ଏଇଠି ଯେ ରାଜା ଥିଲେ ରାଜାଙ୍କର ବି ବିନାଶ ହେଇଥିଲା ଯେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ମହିମା ଅଛି ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ମା ଏଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ସୁସ୍ଥ ହେଇଥିଲେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ମୁକ୍ତ ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ମାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଥିଲା ସେ ରାଜା ଜାଣିପାରୁନଥିଲା କି ଇଏ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଯୋଗ ମାଗିଗଲେ ସିଏ ରାଜା ଜାଣିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିନାଶ କାଳରେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଯେ ଏଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଦିଟା କନ୍ୟାକୁ ଦେଖିକି ସେ ନିଜର ମନକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଦେଶ ଦେଲା କି ଦିଟା ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଏ ଗୋଟେ ସେବାୟତ ଯୋଉ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ ମୋ ରାଜ ଦରବାରକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବି ମାଙ୍କୁ ଆସି ସେ ଖବର ଆସିଲା ହଁ ମୋ ସହିତ ବିବାହ କରିବି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ରଚନା କରିଲେ ମା ବୋଲେ ତଂ ବୈଷ୍ଣବୀ ଶକ୍ତି ଅନନ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟା ବିଶ୍ୱାସୀ ବୀଜମ ପରମାସୀ ମାୟା ସିଏ ହଉଛି ନୀଳା ନାଟକ ସୂତ୍ର ଭେଦନ କରି ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ନୀଳା କରିବେ ନାଟକ କରିବେ ସୂତ୍ର କରିବେ ଭେଦନ ବି ସିଏ ହିଁ କରିବେ ଭଗବତୀ ଶକ୍ତି ହଉଛି ସିଏ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଶକ୍ତିର ସିଏ ଶକ୍ତିମାନ ଆପଣ ତା ଶକ୍ତିମାନ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ହେଲା ଯେ ଯଦି ମୋର ଘୋଡା ଦୌଡରେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ସହିତ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଜିତି ପାରିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଘୋଡା ଦୌଡରେ କଣ ହେଇପାରିବି ସେ ରାଜା ମା ଆଗରେ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାରାତାରିଣୀ ରାଜା ସିଏ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ରାଜା ସିଏ ଗୋଟେ ଯାଉଛି ଘୋଡା ପଛରେ ମାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡୁଛି ଯେତେବେଳେ ଘୋଡା ବନ୍ଧ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ତୋଠ ଅଛି ଆମର ସେ ମା ନିଜ ଘୋଡା ସହିତରେ ସେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଗଣ୍ଡକୁ ଡେଇଁ ପଡୁଥିଲେ ସେ ରାଜା ବି ଡେଇଁ ପଡିଲା ସେ ଗଣ୍ଡରେ ସେଠି ତାର ବିନାଶ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ବିହୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ମା ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମାଙ୍କର ପିଠରେ ଯୋଉ ବି ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାତ୍ଵିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ବିନାଶର ମାର୍ଗ ଆଡକୁ ଗତି କରିବ ଇଏ ହଉଛି ମାଙ୍କର ହଉଛି ସେ ପୀଠ ସେୟା ପୀଠ ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ହଉ ଗୋଟେ ହାତୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ସିଂହ ଗୋଟେ ବିରାଜମାନ କରିଛି କରି ରିପୁ ପଛରେ ହାତୀ ରହୁଛି ଗୋଟେ ସେ ଅଲଗା ଚିନ୍ତାଧାରାର ପଶୁ କିନ୍ତୁ ସିଂହ ତାକୁ ଦମନ କରୁଛି ଅହଙ୍କାରଟାକୁ ଦମନ କରୁଛି ତାର କାମନା ଶକ୍ତିଟାକୁ ଦମନ କରୁଛି ସେ ହାତୀର ସେଇଟାକୁ ସେ ଦମନ କରୁଛି ଯେ ତୁ ଏଠି ସାତ୍ଵିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାଙ୍କୁ ଆସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକଳ ଅଭିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରଦାନ ହବ। ବଢିଆ କଥାଟି ଆପଣ ଜଣେଇଲେ
ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ମାଙ୍କ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଇତିହାସ ରୂପରେ ଆମେ ବିବେଚନା କରିବା ସେ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତାରା ଆଉ ତାରିଣୀ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତାରା ହଉଛି ତନ୍ତ୍ରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ, ତାରିଣୀ ହଉଛି ଦୁଃଖର ବିନାଶକାରୀ। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ହଁ, ପ୍ରଥମେ। ତେଣୁକରି ତାରା ଆଉ ତାରିଣୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତରେ ତାରା ତାରିଣୀ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ତାରା ତାରିଣୀ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିଟା ଶକ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମ। ହୁଁ ହୁଁ। ମନ୍ଦିରରେ 84 ପାହାଚ ଆଉ 999 ପାହାଚ 999 ପାହାଚ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଯିବା। 999 ପାହାଚ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ନଥିଲା, ଲୋକ ସେବାୟତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମାଙ୍କୁ ସେବା ପୂଜା ଦଉଥିଲେ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ 999 ପାହାଚର ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଅଛି। ହୁଁ ହୁଁ। ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଚିଟି ରାମେୟା ବୋଲି ଜଣେ ଭକ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ସମୟରେ ଜାହାଜରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗତି କରି ନିଜ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଜାହାଜରେ ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଥିଲା ସେ ଜାହାଜରେ। ସମୁଦ୍ରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ହୁଁ ହୁଁ। ଗୋଟେ ଘଡଘଡି ବେଗ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଚିଠିରାମାୟା ବୋଲି ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେ ମାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ହେ ମା ତାରା ତାରିଣୀ, ମତେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ହୁଁ ହୁଁ। ସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଯୋଉ ଚକ୍ର ବି ଥାଏ ଆମର ଘଡଘଡି ବର୍ଷା, ଏ ସମୟରେ ପୁରା ଭୟଭୀତ ହେଇକି ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ସେ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୁଦ୍ରର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ମା ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲେ ସେତେବେଳେ ଜାହାଜରେ ଯାହା ଯାହା ବି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଥିଲା ସବୁ ସେ 999 ପାହାଚ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କର ବି ଅଛି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଆମେ ସେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଦେଖିବା। ସେଠି ଆଉ 84 ପାହାଚ? 84 ପାହାଚ ହଉଛି, ସେଇଟା ହଉଛି 22 ପାହାଚ। ହୁଁ ହୁଁ। ସେଇଠି ମା 22 ପାହାଚରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଷ୍ଟମୀ, ସପ୍ତମୀ, ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗ ପୂଜାର ମହାସପ୍ତମୀ ଏବଂ ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ନବରାତ୍ରିକ ପୂଜାରେ ଯେତେବେଳେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗ ଉତ୍ସବ ସେ ସମୟରେ ସେ 22 ପାହାଚରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ନୀଳା ମାଙ୍କର ଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁକରି ସେ 84 ବିଶିଷ୍ଟ ପାହାଚଟା ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବଡ ବଡ ପାହାଚ ହେଇଥାଏ, ସେ ମାଙ୍କର ସେଠି ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ମଝି କଥା, ତା ମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଅଛି, ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ସେଇଭଳି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ମନସ୍କାମନା ନେଇ, ମୁଣ୍ଡନ ବି କରନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ଗୁଡିକ ସବୁ କଣ? ପ୍ରମୁଖ ପୀଠ ପର୍ବ ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମେ କରିବା ଆମେ ଚୈତ୍ରର ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳବାର 4 ଗୋଟି ମଙ୍ଗଳବାର ଯାତ୍ରା। ସେ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ହୁଁ ହୁଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାତା ପିତା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ କି ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମୁଣ୍ଡନ ହେଲା ପରେ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଥାଏ କୁଳଦେବୀ। ହୁଁ ହୁଁ। ସେ କୁଳଦେବୀ ପାରେ ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁକୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ କି ମାଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ତାରା ଆଉ ତାରିଣୀ, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଭଗବତୀ ମା ସତୀଙ୍କର ସ୍ତନ ପୀଠ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ହୁଁ ହୁଁ। ତେଣୁକରି ତାରା ଆଉ ତାରିଣୀ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିବ ସେ ସମୟରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ସେ ଶାନ୍ତ। ଅଟୋମେଟିକ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଇଏ ହଉଛି ସେ ପୀଠ ମଧ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି କହିବେ ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି କଣ କରିବା କଥା, କଣ ନ କରିବା କଥା? ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବା ଭକ୍ତ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାତ୍ଵିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ମା ଓ ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ର କରିବା, କୋଉ ମନ୍ତ୍ରରେ ମାଙ୍କୁ ପାଇବା, ଏଇଟା ମନ୍ତ୍ର କେବଳ ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ ଦରକାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଶରଣାଗତ ଦିନାର୍ଥ ପରିତ୍ରାଣ ପରାୟଣୀ ସର୍ବେଶାତ ହରି ଦେବୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସିଏ ସବୁ କରିବ। ଆପଣ କୌଣସି ସାଧକ ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ର ଜାପ କରିବେ, କୌଣସି ସାଧକ ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ କୌଣସି, ତ ଆମେ ସାଧକ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଆସିବ। ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଆପଣ ଖାଲି ଆସିବେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ। ବଳି ପ୍ରଥା ଏବେ ବି ଅଛି? ବଳି ପ୍ରଥା ତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ମାଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଇନଥିଲା ବଳି ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି।
ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ମାଙ୍କର ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ଯାହା ହୁଏ ସେ ସବୁ ଗୁପ୍ତ ପୂଜା ଭିତରେ ଆମେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଇଛି। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାଙ୍କ ସାଧନା ପୂଜନ ଆପଣ ପୂଜନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅଲୌକିକ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀର ସମୟ, ସେ ସମୟରେ ବର୍ଷା ବି ଦିନ, ବର୍ଷା ଘଡଘଡି ପ୍ରଚଣ୍ଡ 1999 ମସିହା ସେ ସମୟରେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିଁ ଯୋଉଦିନ 1999 ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ ହଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ବି ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ସରିଲା ପରେ ଆମର ପ୍ରଥା କଣ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ନେଇକି ବେଢା ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ବି ସେ ଥାଳି ଧରିକି ବେଢା ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ଅଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଗବତୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଧ୍ୱଜା ଆସିକି ମୋର ସେ ଥାଳି ଉପରେ ଆସିକି ପଡିଲା। ସେଇ ଧ୍ୱଜା ଧରିକି ଯାଉଛି, କୌଣସି ପବନ ମତେ ପୁରା ରାସ୍ତା ସଫା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ମାଙ୍କର ପୁରା ବଢିଆ ବେଢାଟା ମୁଁ ପରିକ୍ରମା କଲି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଯେତେବେଳେ ବାନା ମାଙ୍କର ଧ୍ୱଜାଟା ମୋ ଥାଳିରେ ପଡିଲା, କୌଣସି ପବନର ସ୍ପର୍ଶ ମତେ ଆଉ ହେଲା। ମୁଁ ଅଟୋମେଟିକ ମାଙ୍କ ଆରାମ ସେ ବେଢା ବୁଲିଲି, ପୁଣି ମାଙ୍କୁ ଯାଇ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲି। ତାପରେ ସବୁ ସେତେବେଳେ ପବନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସବୁ ଦରବାଜା ସବୁ ବନ୍ଦ କରା ହେଇଗଲା। କୁହାଯାଏ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ମାଙ୍କୁ ପଣା ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ସବୁ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ତା ପଛର ରହସ୍ୟ ଟିକେ କଣ? ପଣା ଯୋଉମାନେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ନବାତ, ତାକୁ ଛେନା, କଦଳୀ, ଗୋଲମରିଚ ଏସବୁ ପଣା ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ। ଏହା ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନବାତ, ପଣା, କଦଳୀ, ଛେନା ମରି ଅର୍ପଣ କଲେ ସିଏ ବି ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ର ତାର ମହତ୍ଵଟା କେମିତି ବୁଝିବା? ଚୈତ୍ରର ବସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବର ମହତ୍ଵ ହଉଛି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାବଣଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବକୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ନୀଳୋତ୍ପଳ କହି ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସିଏ ହଉଛି ଏଇ ତାରା। ହଁ, ନୀଳୋତ୍ପଳ କହି ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ 108 ଜାଗାରେ 107 ହେଇଥିଲା, ନିଜର ନୀଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଶରଦ୍ୱାର ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ କି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାବଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ହବ। ଏବଂ ସେଦିନରୁ ବାସନ୍ତିକ ପ୍ରତିପଦାରୁ ମହାନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ, ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ପୁଷ୍ପାଣ୍ଡୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନବଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ମା ତାରାତାରିଣୀ ପୀଠରେ ବିଶେଷ କରିକିରି ଚୈତ୍ର ମାସର 4ଟା ମଙ୍ଗଳବାର ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବର ଯୋଉ ସଂଯୋଗ ଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏ ଯୋଉ ଚୈତ୍ର ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟରେ ଏ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଏଠି ଉପବିଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର, ଦଶଦିଗପାଳ, ଇନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥାନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ, ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବି ଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ଏଇ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମର ଅଛି ଯେ ଦୁଇଥର ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଏ, ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏବଂ ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଏଇ ଦୁଇଟି ଭିତରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ? ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବର ତ ମୁଁ ଅଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଇତିହାସ ଏବଂ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ ମହିଷାସୁରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଭଗବତୀ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଆବିର୍ଭାବ ହବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସିତା ନମସ୍ତୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ମହିଷାସୁରକୁ କିଏ ହେଲେ ପାରିପାରିଲେ? ମା ନିଜେ ଗୋଟେ ଛଳନା ରଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ମହିଷାସୁର ମାରିବା କେମିତି, ମୋହିନୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବି ସେ ପ୍ରବଳ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଦେବତା ମାନେ ବର ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଆସି ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ତାଣ୍ଡବଳୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବତୀ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି ତାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ସେଇଭଳି ହିଁ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ ମାଙ୍କର ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାଏ।
ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦୀପ ଜାଳୁଛି ମୋର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହବ ନା, ଆପଣ ଦୀପ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସମାଜର ବି ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାଏ ସେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଦ୍ୱାରା। ସେ ସମୟରେ ଅଖଣ୍ଡ ହଁ ଦୀପ ନିହାତି ଜାଳିବା ହଁ କଥା ସମସ୍ତେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆମେ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେବେ ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲେ ସେ ସମୟ ଭିତରୁ ଏ ସମୟ ଭିତରେ ଗମନାଗମନର ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ହେଇଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଯେ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଆସିଲେ ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଆଖପାଖ ଜାଗା ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା? ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରର ଯେତେବେଳେ ଭଗବତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଖପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୈବ ପୀଠ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ତମ୍ବେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଖୋରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ନଦୀର ଋଷିକୂଳ ନଦୀର ଆର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମ୍ବେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଶକ୍ତ ଖୋରେଶ୍ୱର ଆଉ ସୋମେଶ୍ୱର ମାଙ୍କ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଭୈରବ। ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଖୋରେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଉ ତୁମ୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କରିବା ବି ଉଚିତ। ରାତିରେ ଏଠି କେହି ଭକ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି? ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସରିଯାଏ ବେଢା ଭିତରେ କୌଣସି ଭକ୍ତକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ସମୟରେ ମା ସମଗ୍ର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି ଆଜି କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ, କଣ ତାର ଦୁଃଖ ଅଛି, କଣ ତତେ ମା କହିଲା ଏ ଦି ଭଉଣୀ ବି ତାଙ୍କ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ସେ ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ସକାଳୁ ତାର ବିଚାର କରାଯାଏ ଯେ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହବ। ଏ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ବେଢା ଭିତରେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ରୁହେନି। କେବେ ଆପଣ ରହିକି ସେ ଅନୁଭବଟି ପାଇଛନ୍ତି? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ସେଠି ଥିଲେ ମତେ କହିଥିଲେ ତୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ ତଳୁ, ମୁଁ ଗଲିନି। ମୁଁ ନା ମା ଆସୁ ମାଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବି କଣ ଗୋଟେ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମା ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ କାଠର ଷ୍ଟୁଲ ଥାଏ ସେ ତଳେ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛି ମାନେ ମୋ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ? ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେ ସମୟରେ ମତେ 13-14 ବର୍ଷର କଥା। କାଠ ଷ୍ଟୁଲ ତଳେ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛି ବେଢା ଭିତରେ। ସେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ହେଲା ସମୟରେ ଝୁମ 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 ବେଢା ଭିତରେ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ଆଉ ଉଠେନି, ନା ଉଠିଲା ମା ପଳେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଳେ ଏଭଳି ପିଲାଳି ସମୟରେ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ଶୁଣୁଥାଏ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଝୁଣା ଗୋକୁଳର ଯୋଉ ବାସ୍ନା ସମଗ୍ର ବେଢା ଭିତରେ ଏତେ ପୁରା ବାସ୍ନା ମୁଁ ପୁରା ଦେଖୁଛି। ଡର ଲାଗିଲାନି? ନାଇଁ ଡର କଣ, ମାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଦେବା ପାଇଁ ଡର କଣ? ମା ଆଉ ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉଠି ଥାଏ ସେଇଠି ଡରର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି? ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର କିଛି ସେଭଳି ଆପଣ ଆଭାସ ପାଇଛନ୍ତି? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାର ଅନୁଦାନରେ ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ତାର ଟିକେ ଅନୁକରଣରେ ଆମେ ସମଗ୍ର ଏଇ ବସ୍ତ୍ର ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ହିଁ ଅନୁଦାନ। ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣ ଟୋଟାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ। ତେଣୁ ପରିବାର ସହିତ ବି ଜଡ଼ିତ। ସିଏ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ଦେଲେ ସମଗ୍ର ପରିବାର ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ସମାଜ ସମଗ୍ର ସେବାୟତ ମାନେ ସେଇ ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ରଟି କଣ? ମୋର ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ର ତ ମୁଁ ଯାହା କହି ସେ ଭକ୍ତମାନେ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କାହିଁକିନା ସାଧକ ଅଲଗା ଆଉ ଭକ୍ତ ଅଲଗା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଶରଣାଗତ ଦିନାର୍ଥ ପରିତ୍ରାଣମ ପରାୟଣୀ ସର୍ବସ୍ୟାଦ୍ୟ ହରେ ଦେବୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକନ୍ତୁ, ଖାଲି ମା ଆଉ ପୁତ୍ର ଏତିକି ସମ୍ପର୍କ ରଖିକିରି ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। କୌଣସି ନୋ ମନ୍ତ୍ରଂ ନୋ ଯନ୍ତ୍ରଂ ତଦପି ଚ ନ ଜାନେ ସ୍ତୁତି ମୋହ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ଖାଲି ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ମା ଆଉ ପୁତ୍ର ଏତିକି ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଯାହା ମାଗିବେ ଖାଲି ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ଲୁହ ଗଡିକି ତାକୁ ମାଗିଦେବେ ସିଏ ଯାହା ଥିବ ସେ ଦେଇଦେବ ସବୁ ଭାବରେ। ମନ୍ଦିର ଜୀବନରୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଯାହାକି ଆପଣ କହିବେ ସମସ୍ତେ ଅନୁସରଣ କରିବା କଥା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଆମର ସଂସ୍କୃତି କି ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାର ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ମାନବ ଜାତିକୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା କରିଥାଏ, ଗୋଟେ ସାତ୍ଵିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅଗ୍ରସର କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ସମସ୍ତେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମନ୍ଦିର ରହିବାର କାରଣ କଣ? ମନ୍ଦିର ଦ୍ଵାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବକୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଦରକାର।
आमे को आज मनरे भक्ति थिले किछि किछि भक्त कहते मनरे भक्ति थिले मंदिर कौन जीवा आवश्यक ना। एक्जाक्टली मु सेटा पचारि थांती आमे तो घरे ठाकुर पूजा करूचे एवं कार्य व्यस्तता भितर केतेबेले भाबुचे जे ठाकुर तो एठी भी अछंती मंदिर रे भी अछंती पार्थक्यटा कोन मंदिर जाई निश्चित भाବରେ मंदिर दर्शन करवा ठाकुर को अलग घरे पूजा करवा अलग एवं खाली मंदिर दर्शन करवा दिले जे आम पुण्य फल प्राप्त हो जाए एरा किछि सीन किछि गोटे नाइ आमे हठात किछि जीवा मंदिर दर्शन कर नाइ प्रत्येक मनुष्य को आम मानव समाज को कहवा जे सात्विक चिंता रहिबा दरकार भल भावना पॉजिटिव भावना दरकार भल शुद्ध भावना दरकार भल चिंताधारा दरकार तापर मंदिर जीवा तापर तार सब किछि ठीक हो जे कोनोसी आमे नेगेटिव थॉट करी किबा कोनोसी कुसंग सहित किसी काम करी मंदिर गले सार सुखंडन हो जाए या किसी न किसी शास्त्र लिखा जाए ना आ समस्ते भारतीय भारतर संस्कृति भारत गोटे पुण्य भूमि आम समस्ते जन्म ग्रहण कर मंदिर अच्छी मंदिर मालिनी मंदिर जीवार अर्थात निजको सात्विक चिंताधारा करवा शक्ति पीठ किछि पावर अछि हाँ मंदिर तेना आम समस्ते मंदिर जीवा दर्शन करवा किंतु मंदिर जहाँ भी एनर्जी है से समाज खर्च करवा विश्व शांति पई आमे कार्य करबा बहुत बढ़िया कथा कहले आज बापूजी महाराज मंदिर जीवा मंदिर रे जो शक्ति अछि सेठी विश्व शांति पई आमे आराधना करबा आ गोटे बहुत बढ़िया जिंस जणैले जे मां को पाखक आसिले किछि नहले भी गोटे मंत्र पढ़िबा शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते चैत्र नवरात्र आसुची आगको कौन केमती प्रिपरेशन आपनकर चली बहुत बहुत सुंदर भाव रे प्रिपरेशन है भगवती प्रतिपदाड़ो ही सजबाज हो जाए था प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटाति पुष्पाण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातीति षष्ठं कार्त्यायनी च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता प्रतिपदाडु महानवमी पर्यंत समस्ते नारी ही नारी माने ए उपासना करने नितांत आवश्यक अच्छे प्राय केते लोक होंती नवरात्रि नवरात्र समय लक्षाधिक भक्त होता है जेहेतु चैत्र मास मंगलवार सी मध्य थाए माँ को दर्शन करेंगे और बासंती को दुर्गा को भी दर्शन करेंगे एवं समस्त भक्त श्रद्धा सहित माँ पीठ को आसता प्रशासन सहयोग थाए हाँ जिला प्रशासन सब प्रकार व्यवस्था कर समय भक्त कि भाव में दर्शन करेंगे यात्री मैंने छोट छोट शिशु मान जो आसवे से सुरुखुरे कि भाव में निज घर को प्रत्यावर्तन करेंगे यथेष्ट दृष्टि दि जाए शक्ति उपासना विषय समाज को कौन वार्ता देवा चाहिए तंग वैष्णवी शक्ति अनंत विरजा विश्वास बीजम परमासी माया समस्ते से शक्ति शरणापन्न हूँ एवं मातृशक्ति समस्त शक्ति आ नारी ये सब गोटे नारी रे भी जो शक्ति मान अच्छे सब नारी माने नारी हूँ शक्ति गोटे गोटे समाज शक्ति समस्ते से नारी को आराधना करूँ एवं शक्तिर आपे आपे निश्चित भाव माँ का आशीर्वाद निश्चित भाव प्राप्त हो पूज्यते तत्यरमन्ते देवता बहुत बढ़िया कथाटे कहले महाराज जी नारी मान को सम्मान दियंतु विश्व प्रति यह गोटे बहुत बढ़िया मेसेज नारी समाज प्रति सम्मान देवा आमर कर्तव्य एवं माँ तारा तारिणी पीठर आज आमे एई वार्ता दे आज अध्याय को ये रखा नमस्कार नमस्कार बहुत बढ़िया लगिला आपण आज आपण को बहुमूल्य समय किछि बाहर करी आम पाखु आसी एवं आग को आसुथिबा चैत्र महानवरात्रि आपण को अनेक अनेक हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना माँ समस्तंकर मंगल करंतु एतिके कामना करी आज रहिबा एवं इना अनफिल्टर्ड तरफ रु आपण को गोटे छोट उपहार